ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ, ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਦੱਸੇਗਾ। PRA ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਉੱਤੇ, ਪਟੋਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। बड़ी मेहरबानी जी बाबा जी। अमर लतीफ़ साहब तुसी साडे दोस्त भी हो, साडे मेहरबान भी हो और साडे सीनियर साथी भी हो। और असी जो साफत शुरू की और मैं स्पेशली डेस्क वाला जोड़ा ना वर्के काले करने वाला काम, ये न्यूज़ रूम तो शुरू किया और बड़ा मज़ेदार दौर सी जी। दिन कढ़िया, उस तो बाद फिर रात आ गई कालियां साढ़े नसीब विच, और रात कालियां कीतियां उस दिन अखबार च बह के। तो उस तो बाद बस सफ़र टुरदे टुरदे इत्थे तक पहुँच गया कि हुण दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। हाय हाय क्या बात है। बिस्मिल्लाह। ते बस उस तो बाद फिर हुण साफत दे नाल नाल साफती सियासत जिहड़ी है वो भी ढोल गले च पै गया ते बजा रहे हैं गली गली नगर नगर दोस्तां दे। और किस तरह जिते तुसी सही कहानी सुनाना। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਾਫੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਕਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਈਆ रूप धार चुके वैसे। अच्छा। तुसी कह सकते हो। और क्योंकि ऐसे माफिया की वजह तो सानू इज्तमाही तौर पर बाबा जी बड़ा नुकसान होया है। साडी तुसी देख लो सहाफत कित्थे चली गई। बल्कि वो जो आजकल जुमला नहीं चल रहा, सहाफत तो बढ़ गई है, तो वो वाकई सहाफत साड़ी बढ़ी हुई है। और ओदी वजह है वे कि साडे अपनी लड़ाइयां ने, साडे च इतफाक नहीं है दोस्तां च, और ओदी वजह तो ना साडा कोई मसला हल हो रहा है, बल्कि मसला जिहड़ा है वो हुण मसाइल बनते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो ख्वाहिश यही है और कोशिश भी है, तुहानूं भी मैं दरखास्त करांगा, तुसीं साडे बजुर्ग भी हो, तो मिल के किथे दोस्तां नूं इकट्ठ करिए, एक प्लेटफार्म ते आइए। ये 1.5 ईंट दी मसीतां जिहड़ियां ना, ਇਹ ਨਾ ਇਬਾਦਤ PFU ਜੇ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। 5-5 ਬੰਦੇ 4-4 ਬੰਦੇ 6-6 ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 5 ਗਰੁੱਪ PFU ਜਿਹਦੇ ਨੇ, 8 ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਤਨਾ ਜਿਹਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ, 8 ਗਰੁੱਪ RIU ਜਿਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅੰਡੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਬਚੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੰਦ ਪਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਲੜਾ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲਾ? नहीं सर, बंदा मुखालिफ कभी भी कमज़ोर नहीं होता। और MB सुमरो मेरा दोस्त है और पार्लीमेंट्री रिपोर्टिंग बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा वधिया जा, और बड़ा वो प्रोफैशनल साफ़ी भी है। लेकिन असूल जिहड़े हुंदे ने वो फिर चाहे चंगा होवे या मंदा होवे, नहीं असल गल है कि वो जी कमिटमेंट होंदी है, वो बड़ी गल होंदी है ज़बान वाली, कि तुसी ज़बान किसी नाल कीती है और तुहाडा एक्शन जिहड़ा वो तो बिल्कुल अगेंस्ट है। तो मेरे ख्याल दोस्तों नूं यह पसंद नहीं आया सी। हालांकि उन्हां दे ग्रुप की अक्सरीयत भी सी, पिछला ग्रुप उन्हां दा जित्तिया होया सी, लेकिन दोस्तों ने जो मैनूं अगे कीता ते जिस तरीके नाल कंपेन चलाई, बड़ी मुहब्बत वो यही होया। वो देखो ना, उतों सैकटरी होया, उन्हों का सदर हारिया, सैकटरी जित गया, साडा जिहड़ा सदर जित गए, सैकटरी हार गया साडा। तो वो NGA को मिल मिला के दोवें पासों दोस्तों ने इन्हां नाल वोट किया। और यह होया कि ग्रुपबाजी नहीं हुई, इत्थे दोस्तों ने अपनी चॉइस नाल वोट दिता और अपनी चॉइस दे नाल वोट दे के ते जिन्हें जिन्होंने पसंद करते सन वो उन्होंने। अच्छा, इसदा मतलब ये होया कि हुण लोग अपनी मर्जी भी लग पे करन। हाँ जी बिल्कुल, मर्जी है। वाकई ये होंदा सी कि वो जिवें कहंदे सन ना कि हवा का रुख चल पड़ा है, ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਵੋਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੈਨਲ ਵੋਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਪਲਾਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਲੈਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 2005-6 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਖਟਿਆ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਟਾਊਨ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲਿਆ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ? नहीं जी, लैंड च लगे और मेरा ख्याल लभना भी कोई नहीं, क्योंकि वो बड़ी लंबी लिस्ट है जी। वो साढ़े दोस्तों ने, मैं हैरान हाँ कि लिस्ट तो बन गई, लेकिन वो तुहानूं पता है जी कमेटी है और जी कमेटी बनी हुई सी
ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਐਨ ਜੀ ਬਸ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਲਿਸਟ ਕਿਹਦੀ ਬਣੀ? ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਵੇਗ ਹੈ ਔਰ ਫੇਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਹਵਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ 4-5 ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, 4-5 ਐਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ, ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਹੈਂਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈਂਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਕਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਸੇ ਨਕਾਰਾ ਕੈਸੇ ਨਕਾਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਵਸੀਸ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਚੁਆਇਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਮਾਲ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਖਾਤੂਨ ਕਿਹੜੀ ਅਤਾ ਬੁੱਢੀ ਆਰਫਾ ਸੁਬਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਕੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਪਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਸਾਇਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਫਤ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੰਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸੁਲੰਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਔਰ ਲੰਦਨ ਇਹ ਔਨ ਬੋਰਡ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਜ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਹਵਨਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਵਨਕ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਢ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਲੂੰ ਜਿन्होंने मुझे बनाया है। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਹੁਣ ਦਿਓ ਆਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁੜੇਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅਸੇਬ ਦਾ ਸਾਇਆ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਸਰ PFUJ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਨ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਦਰਦਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਵ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। PRA ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ, ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ੀ, ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੋਲਿਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਹਕੂਕ ਫਰਾਇਜ਼ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਥੇ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ? ਮੈਂ ਸ਼ੋਬਾਜ਼ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾ, ਕੋਈ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਨੀਲੇ ਸੂਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗਾ, ਲੜੋ। ਯਕੀਨਨ ਮਾਲਕਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਆਜਿਰ ਔਰ ਅਜੀਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੀ, ਡੈਸਕ ਤੇ ਬੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ
ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਸਊਦ ਸਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਫਿਰ ਫਾਰੂਕ ਅਕਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। 2011 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਇਆ SPRA ਦਾ। ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮਤੀਨ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, आमिर मतीन साहब, मोहम्मद मालिक साहब और एक मीटिंग काशिफ अब्बासी साहब भी मौजूद सन। मैनू नहीं समझ आई कि वो किदी लड़ाई लड़ रहे सन, वो किदे हक दी गल कर रहे सन। गल करा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜੀ ਟਾਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤੇ ਐਚੀਸਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੁਰਮ ਖਾਨ ਆ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਢਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਗਥਿਆਰੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਠਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਤਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਕਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਚੁਤਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਐ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੰਦੀ। ਔਰ ਹਰਾਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ इन वर्कर्स का ये हक है, मालकान जोड़ दें या मालकान ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਸਰ। 8.4 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਬ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਰਸਾ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਇੰਜॉय ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ कि जिस दौरान वो ऑफ एयर सन, इदारे च नहीं सन, इदारे ने क्या हमने फारिग कर दिया है। लेकिन तमाम किस्म ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਾਦ ਸਨ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵਰਕਰ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਰਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਕਈ ਇਦਾਰੇ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਕਿ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ 16 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ 8-9 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਊਸ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੌਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 16 ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਦੇ ਰੇਟ बढ़वाने ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਮੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਦੇਣੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਏ ਜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਸ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲਿਪਟਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਫਾਰਿਗ ਲਪੇਟ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਨਾਮ 5-6 ਅਖਬਾਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਡਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਉਹ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ 5-7 ਅਖਬਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਗੋਇਆ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਮੀਡੀਆ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਔਰ ਮਾਫੀਆ, ਮੀਡੀਆ ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ
ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਤਰਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਝੇਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਤ ਥਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟਮੈਨ ਸਨ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਿਊ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਆਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂਡੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਤੋਂ ਕਿਤਨਾ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨ ਨੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਟੋਫੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ हुकूमत से ले रहे हैं, कभी कहते हैं कि वो फलाने बंदे की माँ इतना रकबा पड़ा हुआ है उसके साथ डील हो गई है वो दे देंगे। भाई कोई हल नहीं है, जिहड़े ते फेज़ 1 मीडिया टाउन इस वक्त बनया होया उस कंडीशन ते मिलेगा जी ते मैनू और मेरे दोस्तों को फायदा है। बाकी सारी दुकानदारी है, तुसी किसी वास्ते कर रहे हो और अपने पेट वास्ते कर रहे हो, तुसी वर्कर वास्ते नहीं कर रहे। फिर क्राइटेरिया मौजूद है, हर चीज़ मंजूरियां फारूक फैसल जिदों है एग्जैक्टली ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦਬਾਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਕੱਠਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਾਇਲ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ ਉਥੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਪਾਲਣੇ ਪਵਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 5 ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨੇ। -1 ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ -2 ਫਾਰਮੂਲਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, -5 6 7 8 ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਧੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਫਰਕ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਔਰ ਨਵੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਈ ਗਰੁੱਪ ਤਸ਼ਕੀਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣ। ਨੋ ਪੀਆਰਏ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ, ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੀਐਫਯੂਜੇ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਆਈਯੂਜੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੀਆਰਏ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ, ਇੱਕ ਪੀਐਫਯੂਜੇ, ਇੱਕ ਪੀਆਰਏ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਣ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਣ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫਾਦ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਢਿੱਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਬੋਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਧੜੇ ਸਿਆਸਤ ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੈਬ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਪੀਡੀ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਜਨਰਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੋਝੇ ਫਟ ਗਏ, ਬਸ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੇਬ ਵੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੇਜ ਸਜਾਇਆ, ਕੌਣ ਸੀੜੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਸੇਜ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਜ ਜੋ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁਲੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਹੈ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਖੁਸ਼ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸਨ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਖਤਾਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਅਮਨ ਕੀ ਬਾतें ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ।
ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਸਲਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, क्या इनू इमरान अपना नवाज शरीफ ਨੂੰ खुल खेलन देंगे? क्या इनू 2/3 मिलेगा? देखो जी, इस वक्त ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡੀਲ ਏ ਜਾਂ ਢੀਲ ਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 150 ਸੀਟਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ? ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿ 150 ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 150 ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ 250 ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ 150 ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਮਦ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਬੜੇ ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਜੈਮਰ ਗੱਡੀ ਕਲੈਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਬਿਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਗਾਨ ਅਬਾਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ ਕੁਝ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਫਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਿਗਾੜ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ कि ये जो वज़ीर आज़म है, मुतवक्को नहीं बल्कि माना हुआ ऐलानिया वज़ीर आज़म है, उसको सारा प्रोटोकॉल वो मिला हुआ है जो वज़ीर आज़म को मिलता है, और उस पर कितने पैसे लग रहे हैं ये स्टोरी दी थी आपको? जी बिल्कुल दी थी। आप देखो ना, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੱਭ ਰਹੀ है ना। अच्छा, वो ए जी अदालत यही कुछ ही हो रहा है। इमरान खान गाड़ी में है, रजिस्टर भेज दें बाहर, उनकी जमानत ले लें। अच्छा, उनको जनाब वो अभी लाहौर जमान पार्क में है तो उनको पता लगता था कि जमानत लग गई। हाँ यही कुछ हूँ हो रहा है नवाज शरीफ साहब नाल। बायोमेट्रिक भी हो रहा है। बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पहुँचाएं टीम, वहाँ एयरपोर्ट पे वहाँ पहुंची, ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਿਤਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਾरों की जुबान और पीटीवी ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ਼ਾरों की जुबान है, लेकिन ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ बोल भी रहे ने नाल, खाली इशारे नहीं ने। अच्छा, ये इशारे जो हैं ये जैसे कहते हैं ना बोलते हुए इशारे, बोलते हाथ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ बोलते हाथ जी, बोलते हाथ। हाय हाय, बोलते इशारे। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੰਬਨੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਬਿਲ।